the first part, that is the first 3.5 years, is called by the name tribulation. இந்த முதல் 3.5 ஆண்டுகள் உபத்திரவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The second 3.5 is called the great tribulation. இரண்டாவது 3.5 ஆண்டுகள் மகா உபத்திரவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So what we're going to be speaking next is all about the tribulation, the first 3.5 years. ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் அந்த முதல் 3.5 வருடங்கள் நடக்கும் உபத்திரவத்தை குறித்து நாங்கள் பேச போகிறோம். So after the bride of Christ is raptured, there will be a lot of Christians left behind. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் விடுபட்டு போவார்கள். So these people are called as the remnant church. இவர்கள் தான் விடுபட்ட மீதியுள்ள சபை என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Now we see in Revelation chapter 12 verse 13 that Satan decides to go after the people who are left behind. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தில் வலு சர்ப்பமானது தான் பூமியிலே தள்ளப்பட்டதை அறிந்து அந்த ஆண் பிள்ளையை பெற்ற ஸ்திரீயை துன்பப்படுத்தினது என்று நாம் பார்க்கிறோம். So it says the male child refers to the people who are raptured, who have been taken out, and the woman refers to the church. So it says when the dragon, that's the devil or Satan, saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman. Who is the woman? The remnant church. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12வது அதிகாரம் 13வது வசனம் வலு சர்ப்பமானது தான் பூமியிலே தள்ளப்பட்டதை அறிந்து அந்த ஆண் பிள்ளையை பெற்ற ஸ்திரீயை துன்பப்படுத்தினது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இங்க ஆண் பிள்ளை என்று கூறும் பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அந்த தேவனுடைய மனவாட்டிகள், ஸ்திரீ என்று கூறப்படும் பொழுது அது சபையை குறிக்கிறது. So during this first 3.5 years, we can expect World War number 3. இந்த 3.5 வருடங்களில் அந்த உலக போர், அந்த மூன்றாவது உலக போரை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். And a lot of people will be killed during this war. அந்த இந்த உலக போரில் அநேக மக்கள் கொல்லப்படுவார்கள். And a new world order will be established through a depopulated world. மக்கள் அந்த குறைந்த பிறகு ஒரு புதிய உலக ஒழுங்கு, அதாவது ஒரு புதிய உலக அறிக்கை ஒன்று வரும். So from all the documents that I've been referring to and reading, they expect to bring the population down from 7.9 billion to 5 billion. 7.9 பில்லியன் அந்த மக்கள் தொகையை 5 பில்லியனாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று அநேக இடங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நான் படித்திருக்கிறேன். So the new world order is a coded word for the one world government. ஒரே ஓர் உலக அரசாங்கத்தை தான் இந்த புதிய உலக ஒழுங்கு அல்லது புதிய உலக அறிக்கை என்று கூறுகிறார்கள். So this one world government will be ruled by one world dictator, and Paul refers his name as the man of sin or the man of perdition or the lawless one, and Apostle John calls him as the Antichrist. இந்த ஒரே உலக அரசாங்கத்தை சர்வாதிகாரி ஒருவன் ஆட்சி செய்வான். அவனை பவுல் கேட்டின் மனுஷன், பாவ மனுஷன் என்று கூறுகிறார். யோவான் அந்தி கிறிஸ்து என்று கூறுகிறார். So when we talk about the new world order, don't just leave the order alone. We are talking about a new world that's going to be established, and it's also called by the name the Great Reset. இந்த புதிய உலக, இந்த ஓர் உலக அரசாங்கம் அல்லது புதிய உலக அறிக்கை என்று கூறும் பொழுது ஒரே ஒரு உலகை தான் அது கூறுகிறது, ஒரு அரசாங்கத்தை குறிக்கிறது. அதாவது அதற்கு இன்னொரு பெயர் என்னவென்றால் கிரேட் ரீசெட், அதாவது மகா மீட்டமைப்பு என்று அர்த்தமாகும். And this new world, the globalists, the deep state, the Luciferian elite, all these are names. These are a group of people who are trying to set up this new world wherein they want all the citizens who are living at that time to enjoy the fruits of the earth, and at that time there will be no poverty, no hunger. இந்த புதிய உலகத்தை ஒரு சிறு கூட்டமானது சதி செய்து அவர்கள் ஆள போகிறார்கள். அவர்கள் அந்த லூசிஃபரியன் எலிட், globalist, the deep state and அநேக மக்கள், அநேக பெயர்கள் உண்டு. So many names for this,
And the purpose is to make sure that everybody is fed, everybody gets food. So the population from 7.9 will now come down to only 5 billion, and there'll be only one world government who ensures that everybody has enough. ஆகவே இந்த மக்கள் தொகை குறைந்து விடும், அனைவருக்கும் எல்லா அந்த உணவு எல்லாம் கிடைக்கும்படி அந்த ஒரே அரசாங்கம் இந்த முழு உலகத்தையும் ஆளுகை செய்ய போகிறது. So democracy will be crushed and it will give room to communism. ஆகவே டெமோக்ரசி அங்கு வந்து கம்யூனிசம் ஆரம்பித்து. That is what the United States of America is facing. The greatest democratic country in the world is now being crushed. You can see the economies of all the world, the countries in the world being brought down low. இதன் நிமித்தமாக தான் இப்பொழுது அந்த அமெரிக்காவும் மிகவும் கஷ்டத்துக்குள்ளாக போய்கொண்டிருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து தேசங்களின் பொருளாதாரமும் கீழே இறங்கிவிடும். So going back in history now, after the World War I, the League of Nations was established. அந்த முதலாவது உலக போரிற்கு பிறகு உலக நாடுகளின் சங்கம் நிறுவப்பட்டது. So after World War II, the United Nations was established. இரண்டாவது உலக போருக்கு பின் ஐக்கிய நாடுகள் உருவாகின. After World War III, the one world government will be established. மூன்றாவது உலக போருக்கு பின் இந்த ஒரே உலக அரசாட்சி தொடங்கும். So what are the things we are going to see in this one world government, or the new world order, or the new world government? இந்த புதிய உலக ஒழுங்கு, இந்த ஒரே உலக அரசாங்கத்தில் நாம் எவற்றையெல்லாம் காண போகிறோம்? So there will no longer be any cash, paper money, but it will be only digital currency. இனிமேல் எந்தவித அந்த பேப்பரால் செய்யப்பட்ட பணம் இருக்காது, டிஜிட்டல் நாணயம் தான் இருக்கும். So you don't need to have a wallet to carry your money, and that's where this number comes in, the 666, which will be put in the wrist or in the forehead. நாம் எப்பொழுதும் எடுத்துக்கொண்டு போகும் பர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அங்குதான் அந்த 666 என்ற எண் நம்முடைய கையிலோ அல்லது நெற்றியிலோ பொறிக்கப்படும். Right, we studied about it, the number of the man of sin, and only if we have that chip in our wrist or in our forehead, we'll be able to buy or sell. How do we do this? We just have to show our wrist and the money will be deducted from the bank. நாம் இந்த 666 என்ற எண்ணை குறித்து நாம் படித்திருக்கிறோம். அது நம்முடைய கரத்தில் பொதிக்கப்பட்டிருக்கும். அதை காட்டினால் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். So all this we find in Revelation chapter 13 verses 16 to 18. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13வது அதிகாரம் 16வது வசனத்திலிருந்து 18வது வசனம் வரை இவை அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன, நாம் பார்த்து கொள்ளலாம். So the movement of every citizen in the world, in the one world government, will be monitored, will be tracked, and the Antichrist will know it. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு குடிமகனின் அசைவுகளும் கண்காணிக்கப்படும். அந்தி கிறிஸ்து அதை அறிந்திருப்பான். There will only be one world army. ஒரே ஒரு உலக ராணுவம் மட்டும் தான் இருக்கும். There will only be one world police force. ஒரே ஒரு காவல் படையினர் மட்டும் தான் இருப்பார்கள். So what has happened to all the countries of the world then? அப்பொழுது உலக அனைத்து தேசங்களுக்கும் என்ன ஆகும்? This is called internationalism. இது சர்வதேசவாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. All the leaders of each country, after a period of time when the economy goes down, they have to depend on this one world. So they will all step down and let the Antichrist come in and rule the world. ஒவ்வொரு தேசத்தினுடைய பொருளாதாரம் கீழே வரும் பொழுது அந்த தேச தலைவர்கள் அவர்களுடைய பதவியில் இருந்து இறங்கி இந்த ஒரே உலக அரசாங்கத்தின் அந்த ஆட்சி அந்த சர்வாதிகாரியிடம் தங்களுடைய ஆட்சியை கொடுத்து விடுவார்கள். So countries will surrender their sovereignty to the supra world government. ஆகவே இந்த ஒரே உலக அரசாங்கத்திடம் எல்லா அவர்களுடைய அதிகாரத்தையும் வல்லமைகளையும் அவர்கள் கொடுத்து விடுவார்கள். Now let's go to Revelation chapter 6 verse 2.
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரம் 2வது வசனத்துக்கு நாம் செல்லலாம். So in the first verse it says that the first seal is opened, in the first verse, and then it says, and I looked and behold, after the first seal was opened, a white horse, he who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரம் 2வது வசனம், நான் பார்த்த போது, அதாவது அந்த முதலாவது முத்திரை திறந்த பின், இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரையை கண்டேன், அதன் மேல் ஏறி இருந்தவன் வில்லை பிடித்திருந்தான், அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது, அவன் ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான். So Revelation 6 verse 2 is where we find the entry of the man of sin or the Antichrist. அந்திகிறிஸ்து ஆகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் தான் முதலில் அவன் உள்ளே நுழைகிறான். How do I identify that he is fake, that he is not the real Christ, he is an Antichrist? He only has a bow in his hands, he does not have arrows. So without arrows, how will you conquer? You cannot. So that's how we understand this person is the Antichrist. எப்படி இவன் அந்திகிறிஸ்து என்று நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் என்றால், அவனுடைய கரத்தில் ஒரு வில்லை ஏந்தினவனாக தான் அவன் வருகிறான். அந்த வில்லில் எந்த ஒரு அம்பும் இல்லை. அம்பு இல்லாமல் அவன் எப்படி ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் இருக்க முடியும்? So it is clear that this is deception, and the deceptive one is now entering the stage. ஆகவே இது ஒரு வஞ்சனை. ஆகவே அந்த வஞ்சிக்கிறவன் இந்த உலகத்திற்குள் நுழைகிறான். Immediately after the first seal is opened, அந்த முதலாவது முத்திரை திறந்த பின் அவன் வருகிறான். Now Antichrist will take the stage after he brokers a peace treaty between the Jews and the Arabs for 7 years. 7 வருடங்களுக்கு யூதர்களுக்கும் அரேபியர்களுக்கும் இடையே ஒரு சமாதான உடன்படிக்கையை அவன் செய்து அவன் உள்ளே நுழைவான். So in the first period of tribulation, 3.5 years, except the Jews, all the others will go through tribulation. ஆகவே அந்த முதலாவது 3.5 வருடங்களில் யூதர்களை தவிர மற்ற அனைவரும் உபத்திரவத்திற்குள்ளாக செல்வார்கள். So what happened to the people who were left behind? I'm talking about Christians who were failed to be raptured and they were left behind. We see that in Revelation 12 verse 14. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே அந்த விடுபட்டு போனவர்கள் அந்த சபை கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன ஆகிறது என்று நாம் பார்க்கலாம். Earlier we saw that Satan will be pursuing all these members who are left behind, but at the same time God will take a portion of the church and will be hid by him and nourished for 3.5 years. Look at this. She is nourished for a time. Times is plural, 2 plus 1 plus half, 3.5 times from the presence of the serpent, from the devil, the church will be hid. Portion of the church, not the entire church. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12வது அதிகாரம் 14வது வசனம் அவர்களை குறித்து இப்படியாக கூறுகிறது. ஸ்திரீயானவள் அந்த பாம்பின் முகத்திற்கு விலகி ஒரு காலங்களும் அரை காலமுமாக போஷிக்கப்படத்தக்கதாய் வனாந்திரத்தில் உள்ள தன்னிடத்திற்கு பறந்து போகும்படி பெருங்கலின் 2 சிறகுகள் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஆகவே 3.5 வருடங்கள் காலங்கள் அரை காலம் என்பது 3.5 வருடங்கள் ஒரு அந்த குறிப்பிட்ட சபையினர் போஷிக்கப்படுவார்கள். So only a small portion of the church will be hid and nourished by God. So what happens to the balance? We can see that in Revelation 12 verse 17. ஒரு சிலர் தான் இப்படி அவர்கள் காக்கப்பட்டு மறைக்கப்பட்டு போஷிக்கப்படுவார்கள். மற்றவர்களுக்கு என்ன ஆகிறது என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12வது அதிகாரம் 17வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கலாம். It says, and the dragon, that's the devil, that's the serpent or Satan, all the same name, was angry with the woman, that's the church, and he went to make war with the rest of her offspring, all those who were left behind, who kept the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ.
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12வது அதிகாரம் 17வது வசனத்தில் அப்பொழுது வலு சர்ப்பமானது, அதாவது அதுதான் சாத்தான், அதுதான் அந்தி கிறிஸ்து, ஸ்திரீயின் மேல் கோபம் கொண்டு தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சியை உடையவர்களும் ஆகிய அவளுடைய சந்ததியான மற்றவர்களுடனே யுத்தம் பண்ண போயிற்று என்று வசனம் கூறுகிறது. Then we see that the Antichrist, when he knows that so many people are missing in the world, he will try to say it is a hoax. அந்த கிறிஸ்து அநேக மக்கள் இங்க உலகத்தில் காணாமல் போயிருப்பார்கள், அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருப்பார்கள். அந்த இரகசிய வருகையானது அது போலியானது, அது ஒரு புரளி என்று அவன் கூறுவான். And he will begin to blaspheme against God and the saints of God. தேவனுக்கு எதிராகவும் தேவ பிள்ளைகளை குறித்தும் அந்த பரிசுத்தவான்களை குறித்தும் அவன் அவதூறாய் பேசுவான். So we are still in the first 3.5 years of tribulation only. நாம் இன்னும் அந்த முதலாவது 3.5 வருடங்களில் தான் இருக்கிறோம். And in this period the one world government would have already been set up. இந்த காலத்தில் தான், இந்த தருணத்தில் தான் இந்த ஒரே உலக அரசாங்கம் முழுமையாக ஆட்சிக்கு வரும். And then the third temple would have also been built. அப்பொழுது அந்த 3வது தேவாலயமும் கட்டப்பட்டிருக்கும். And the temple sacrifice would have already been instituted now. அந்த தேவாலயத்தில் பலியிடுதல் எல்லாம் அங்கு காணப்படலாம். So while the Antichrist is busy coming over to take the stage, his seat in the temple, what do you think the false prophet will be doing? இந்த அந்தி கிறிஸ்து அங்கு தேவாலயத்தில் அவனுடைய இடத்தை எடுக்க அவன் வரும் பொழுது இந்த கள்ள தீர்க்கதரிசி என்ன செய்து கொண்டு வந்திருப்பான் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? So when you read in Revelation 13, there is one person called the Antichrist, that's beast number 1. And the second one, beast number 2, who comes out of the land, is the false prophet. நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13வது அதிகாரம், நான் ஒருவர் அந்தி கிறிஸ்து, இன்னொன்னு அந்த 2வது வலு சர்ப்பம் என்று பார்க்கும் பொழுது அது கள்ள தீர்க்கதரிசி. Okay, these two people are going to make such a huge difference in the world. இந்த இருவரும் இந்த உலகத்தில் அநேக காரியங்களை செய்ய போகிறார்கள். So the false prophet will be actively involved in trying to get all the religions become one. இந்த கள்ள தீர்க்கதரிசி அனைத்து மதங்களையும் ஒன்று சேர்க்க அவன் காரியங்களை நடப்பிப்பான். And this is called ecumenism. இதுதான் எக்யூமெனிசம் என்று கூறப்படுகிறது. So that's where we are talking about one world religion. That's the work to make it happen has started in the first 3.5 years. இந்த எல்லா மதங்களையும் ஓரிணைப்பு ஒன்று சேர்க்கும் இந்த காரியம் இந்த 3.5 வருடங்கள் அந்த உபத்திரவத்தின் காலத்திலேயே செயல்பட ஆரம்பித்துவிடும். I'm sure most of you would have read in the newspapers about the Pope traveling to different countries, to Thailand, to get the Buddhists, going to the Middle East, to get the Muslims, and then putting all them together. There was a photograph one day on the first page of the newspaper. So that is the start, getting all the religions to be one. Pope தாய்லாந்துக்கு சென்று அநேக நாடுகளுக்கு சென்று எல்லா மதத்தினரையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு செய்தித்தாளில் சென்ற வருடம் அந்த படத்தை நாம் பார்த்திருக்க கூடும். So there will be this so-called ecumenism, all religions trying to be put together, but the Antichrist will not be able to touch the Jews, because if he makes the Jews to worship him at that time, they would not agree with the treaty, right? They will recognize who the Messiah, the false Messiah is. So the Jews will still be having their sacrifices. All religions together will be made one, and also there will be some Christians left behind will not agree for the one world religion. ஆகவே எல்லா மதங்களும் ஒன்று சேர ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கும். அந்தி கிறிஸ்து அந்த சமயத்தில் இந்த யூதர்களை எதுவும் செய்ய மாட்டான். ஆகவே யூதர்கள் தனியாக அவர்கள் அந்த பலிபீடத்தில் தங்களுடைய பலிகளை தேவனுக்கு செலுத்திக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆகவே இந்த இரு பிரிவு. மூன்றாவதாக அந்த கிறிஸ்துவர்கள், விடுபட்டு போன கிறிஸ்துவர்களும் ஒரு சிலர் அங்கு இருப்பார்கள். So these are the people who are going to be actually left behind in the world. அவர்கள் தான் இந்த உலகத்தில் அச்சமயத்தில் இருக்கக்கூடும். And all the religions that join together, they will have a common name. It's called Babylonianism. பாபிலோனியனிசம் என்று
அனைத்து மதங்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே பேர் இருக்கும். So until this point, 6 seals would have already been opened. இந்த காரியம் சம்பவிக்கும் வரைக்கும் 6 முத்திரைகள் திறக்கப்பட்டிருந்திருக்கும். And then what is the Lord going to do something for the Jewish people? இப்பொழுது அந்த யூத மக்களுக்கு தேவன் என்ன செய்ய போகிறார்? This is where we come to chapter 7, where 1,44,000 Jews will be set aside by God. And I heard the number of those who were sealed. 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed, set aside by God for the future. வருகிற எதிர்காலத்திற்காக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7வது அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே முத்திரை போடப்பட்டவர்களின் தொகையை சொல்ல கேட்டேன். இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சகல கோத்திரங்களிலும் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் 1,44,000 பேர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் தேவனால் தனித்து வைக்கப்பட்டு முத்திரை போடப்படுகிறார்கள். Only after this the 7th seal will be broken, and that is in chapter 8. இதற்கு பிறகுதான் அந்த 7வது முத்திரை திறக்கப்படுகிறது. அது 8வது அதிகாரத்தில் உள்ளது. So before the 7th seal is broken, one more event has to take place. The people who have died, that is the tribulation martyrs, they will be taken up. So I want you to read Revelation chapter 7 from 13 to 16. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலிருந்து 6வது வசனம் வரை நாம் படித்தோம் எனில், இங்கு அந்த கிறிஸ்துவர்கள் இருக்கிற அந்த மீதியான கிறிஸ்துவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன நிகழ போகிறது அவர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So that's what we see in the 3rd line. So he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation, the ones who refuse to take the 666 and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So these people will have to be first caught up in the rapture. This is called the harvest rapture. The one that took place first is called the secret rapture. So all this is given in the Bible. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலிருந்து 16வது வசனம் வரைக்கும் நாம் பார்க்கும் பொழுது, அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி, வெள்ளை அங்கிகளை தரித்திருக்கிறவர்கள் யார், எங்கே இருந்து வந்தார்கள் என்று கேட்டான். அதற்கு நான், ஆண்டவனே அது உமக்கே தெரியும் என்றேன். அப்பொழுது அவன், இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள், இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினாலே தோய்த்து வெளுத்தார்கள். ஆனபடியால் இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய ஆலயத்திலே அவரை சேவிப்பார்கள் என்று வசனம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த மக்கள் தேவனை மறுதலிக்க படி அவர் கேட்ட பொழுது அவர்கள் மறுத்ததினால் அவர்கள் உபத்திரவத்தின் காலத்தில் அறுவடை செய்யப்பட்ட, அதாவது உபத்திரவத்தால் மரித்த, இரத்த சாட்சியாய் மரித்த மக்கள் தான் இவர்கள். So in order to understand the book of Revelation, let me just make this clarification. First 5 chapters we have no problems, because chapter 4 is about worship in heaven and 5 is worship in heaven. First, worship of the Father in chapter 4, worship of the Son in chapter 5. The problem starts with chapter 6 after the Antichrist comes in. So from chapter 6 to chapter 11, all the tribulation that is revealed there is on the Jewish point of view. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் புத்தகத்தை நீங்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்காக நான் இப்படியாக கூறுகிறேன். 5ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினம் கிடையாது, எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. ஏனெனில் முதலாவது அந்த 7 சபைகளை குறித்திருக்கிறது. அதற்கு 4வது 5வது அதிகாரத்தில் 4வது பிதாவை எப்படி வழிபட வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 5வது அதிகாரத்தில் குமாரனாகிய இயேசுவை எப்படி வழிபட வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 6வது அதிகாரத்திலிருந்து 11வது அதிகாரம் வரை அந்தி கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்குள் வந்து அந்த உபத்திரவத்தின் காலத்தை குறித்து யூத கண்ணோட்டத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The same thing we find from chapter 12 to 19 written from the church angle. So that's where we don't have the seals, we have the vials and the trumpets blown, right? So it's the same thing. The first part 6 to 11 is from the Jewish angle,
And 12 to 19 is from the church angle. 12வது அதிகாரத்திலிருந்து 19வது அதிகாரம் வரைக்கும் நாம் படித்தோம் எனில் அது சபையின் கண்ணோட்டத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அங்கு கலசங்களை குறித்தும் எக்காலங்களை குறித்தும் நாம் பார்க்கலாம். So after chapter 5 we go to the church, that is chapter 12, and that's where the rapture takes place. And after the rapture has taken place, we come back to chapter 6, and that's where the one world ruler comes in. 5வது அதிகாரத்திற்கு பிறகு நாம் 12வது அதிகாரத்திற்கு செல்லுகிறோம். அங்குதான் ரகசிய வருகை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு பின் நாங்கள் 6வது அதிகாரத்திற்கு வருகிறோம். ஏனெனில் அந்தி கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்குள் வருகிற அதிகாரம் தான் அது. Okay, when the seventh seal is opened, 7வது முத்திரை திறக்கப்படும் பொழுது, it is to signal the great tribulation for the Jews. யூதர்களுக்கு மகா உபத்திரவத்தின் காலம் வரும் என்று கூறுகிறது தான். And the holy city will begin to be trampled for the next 3.5 years. அந்த பரிசுத்த ஸ்தலம், அந்த பரிசுத்த இடமானது அடுத்த 3.5 வருடங்களுக்கு அது மிதிக்கப்படும். So exactly in the middle of the tribulation, between 7 years, that's the time where we see that the seventh seal will be opened. அந்த 3.5 வருடங்கள் அந்த உபத்திரவம், அடுத்த 3.5 வருடங்கள் மகா உபத்திரவம், அதற்கு இடையில் தான் அந்த 7வது முத்திரை எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.